చివరగా we request Governor of Andhra Pradesh, His Excellency Sri Narayan Dutt Tiwari ji to give his valuable speech. Distinguished Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Dr. Y.S. Rajashekar Reddy ji, and all the distinguished members of his cabinet sitting here, the eloquent speaker in so many languages, whom I have heard not only in Parliament, but in various fora. He is a linguist also. His eloquence, I must compliment him. Honorable Sri Venkaiah Naidu ji, who is one of the leaders in our Parliament today, and when I was a member of the Lok Sabha, I have had his blessings. Mr. K. Chandrasekhar Rao ji, Shri Devendra Gaud ji, Shri Raghavulu ji, Shri Narayan ji, the founder Erigo, the center of today's programs, Shri Naren Chaudhary ji, distinguished invitees, ladies, gentlemen, all my dear young whistlers. Whistling is also an art. In Canada, when I was invited by the Indian Association there, I visited Whistler. When you were whistling so beautifully, I remembered Whistler town in near Vancouver in Canada, where they go usually whistle when they go as an act of religion. So I hope you are all whistling also is dedicated to religion, to bhakti bhav. I also compliment all the members of the media who are partaking in this function and whom I have met many times individually. I am delighted to be amongst you this evening and to launch along with all of you the NTV and Bhakti channels. For me, it is a happy coincidence that this is the first public function since I assumed the charge as the Governor of Andhra Pradesh. I am very happy that it happened. This concerns a function associated with the fourth estate and Bhakti Bhav. At this point, I remember the shlokas of Bhagavad Gita, wherein what does Bhakti Bhav mean? In human terms, Arjuna asked of Lord Krishna, Sthit Prajna, what is Prajna? The first sentence he said in the first shloka in Gita, Ashocyanan sochastang prajnavadan sabhasase. So what is you mean by prajna? Then Lord Krishna replied, when he said, Sthit pragyasya ka bhasha samadhistasya keshava, isidik king prabhaseto kimasit vrajetakim. Then Lord Krishna replied, Prajahati yada kaman sarvan parth manogatan atmanye vatma tushta sthit pragyasya dochite.
those people who have bhakti bhav, prajna bhav, who have believe in God, and those such people only, when they write the balance sheet of their day's work, plus and minus, and they have more of plus, that is a dedication to me, that is an offering to the deity, to bhakti bhav. At this point, I compliment the Rachana Television Private Limited and its founder chairman, Sri T. Ranarendra Chaudhary ji, and his team for their decision to launch news and bhakti channels in Telugu. Telugu is a mellifluous language. I have always tried to learn languages connected with our ancient language Sanskrit, but I really am still very worried that I have not been able to read Telugu. But the nuances, the phraseology, the ancient wisdom that Telugu language conveys is known to me and all other Indians who look to Telugu language with bhakti bhav. I have heard the Vedic mantras of Balaji Tirupati, the Lord of all of the seven hills. What a beautiful chant, what a mellifluous chant. What a chant which makes you mantra mugdha. So I remember when the launching of television, I could see a secular character of this bhakti bhav, where you mentioned all the languages, all the different religions of the world, be it Islam, be it Catholic, or be it Protestant, be it Christian, be it Zarathustra, and I compliment for this secular rendering of religion in your bhakti channel. It is an important need today for the mass media, particularly the television media, electronic media, to make people focus more on the basic moral values on which our society and civilization has thrived. We have derived our strength from a strong cultural and moral values which made us one of the greatest civilizations in the world. Dhyanam, that is prayer, is necessary in a man's life at different stages of development. When he depends on external support, when he needs moral strength, and when he completely surrenders to God after gaining spiritual knowledge. I have heard Billy Graham speaking before audiences where lakhs of people thronged. When he talked about bhakti, about religion, about Christianity, and about his new philosophy, which reminded me of Deen-e-Ilahi of Mughal Emperor Akbar. Every individual has two types of biographies. The external personality consists of birth, growth, study and progress. The accomplishments he gains are not important because they relate only to the physical body. They are temporary and will be lost. The human frame withers as age advances. As Gita says, Vasansi jirnani yatha bihaya navani grinati naro pranani tatha sarirana bihaya jirna nanyani sanyati navani dehi. So this sloka quintessentially is what your speeches which have been just delivered, they tell us. Spiritual discipline involves 6 qualities in the individual: control over the mind, control over the senses,
tranquility, forbearance, faith, and concentration. Control of the mind is first step in the spiritual mind, and as also in the control of the senses. Any venture requires concentration of mind, and it is all the more essential while undertaking spiritual practice. Finally, there should be an intense longing for a spiritual liberation. Karmanye vadikaraste ma phaleshu katajan. Ma karma phal hetuvar mate sangostu karmani. Lord Krishna has said that do you do your duty, and then you will get the necessary results. Duty with full devotion. And give it all, whatever you do to me, I will give you the fruits of your labor. Any venture requires concentration of mind, and it is essential that while we undertake a spiritual practice, we should have intense longing for spiritual liberation. Of late, it appears that the influence of modernity has driven people away from the path of spiritualism. Sometimes the advertisements that appear in some channels of TV, because now 20,000 channels are open to us through our TVs. Internet is available, and you cannot ignore the non-spiritual values in many of the advertisements. I am sorry, the Bhakti channel, I am sure Bhakti channel and the NTV channels, people told me we are going to inaugurate the NTV channel. Is it Narayan channel? I said no, it is Narendra channel. It is a course of alliteration that we have the same N preceding our names. Already, TV channels like God TV, Astha and Sanskar channels are contributing their might in enhancing spiritual values in the modern world. In the end, I would not take your much time. I remember one Urdu couplet, which is, I think, all of us should not forget. कि वो जमाना बड़े शौक से सुन रहा था. The whole world was listening to us. Whole Andhra was listening to us. जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते. Once more, I thank all of you for listening to me patiently. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించే ఎన్నో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని పనులున్నా వీలు చేసుకుని వచ్చి ప్రసంగాలతో ఆశీస్సులు శుభాకాంక్షలు అందించిన మీ అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు సార్. గవర్నర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు వేరే కార్యక్రమానికి హాజరు కావాల్సి ఉంది. అందుకే మన సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి జాతీయ గీతాలాపన ఇప్పుడు జరుగుతుంది. దయచేసి అందరూ లేచి నిల్చుని జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
జై హింద్. దీని అనంతరం మిమ్మల్ని ఉర్రూతులుగిచ్చే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. దయచేసి అందరినీ కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ కొద్ది నిమిషాల్లో మొదలవుతుంది. వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. టీవీలో న్యూస్ చూడడం ఇక ఓ కొత్త అనుభూతి కాబోతోంది. సంఘటన జరిగిన వెంటనే సమాచారం అందించడం మామూలే. అయితే అదే క్షణాల్లో సంఘటన జరిగిన చోటికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? తెలుగు టీవీ ఛానల్స్ లో కని విని ఎరగని ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారాల వెలుగులో మునిగి తేలడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఏ సమాచారమైనా ముందు మాకే తెలుస్తుంది. ఎన్టీవీ ప్రేక్షకులే ముందు చూస్తారు. మీకు ఇది మా వాగ్దానం. అయితే మాటిస్తే మీరు నమ్ముతారా? వృత్తి మాటలు చెప్తే నమ్మడం కష్టమే, కానీ గట్టి చర్యలు చూస్తే తప్పకుండా నమ్మాల్సిందే. ఇండియాలో మరే ఛానల్కు లేనని ఓబీ వ్యాన్లు ఎన్టీవీకి ఉన్నాయి. మిగిలిన ఛానల్లో వార్త స్క్రోల్ అయినప్పుడే ఎన్టీవీలో వార్త లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది. ఇందుకోసమే ఇవన్నీ సర్వసన్నద్ధంగా ఉన్నాయి. అయితే టెక్నాలజీ ఉంటే అంతా అయిపోయినట్టేనా? ఎంత మాత్రం కాదు. సమాచారాన్ని అందరికంటే ముందు అందించాలన్న తపన, అందుకు ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా లెక్క చేయని తెగువ ఉన్న యువ రక్తం ఈ టెక్నాలజీని నడిపించాలి. ఈ సైన్యమే ఎన్టీవీకి వెన్నెముక. ఆవేశానికి అనుభవం తోడైతేనే నాణ్యత నిగ్గుతెలుతుంది. జనజీవితాన్ని, దాంతో కనవేసుకుపోయిన రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్థిక పరిణామాలను సుదీర్ఘకాలం పాటు కాచి వడబోసిన సీనియర్ దయచేసి వైఎస్ వ్యంగ్యాస్త్రం ఆ విధంగా ముందుకు పోతున్నాడు. చంద్రబాబు ఠాట్ బొత్స ఆక్రోశం. గుమ్మడికాయ అంటే భుజాలు తడుకున్నారు మీరు. దేశం అంటే మట్టి కాదు, మనుషులన్నాడు గురజాడ. ఎన్టీవీది ఇదే అడుగుజాడ. ఇంటర్నేషనల్, నేషనల్, స్టేట్ స్పెషల్ బులెటిన్స్ లో ప్రతి ప్రాంతాన్ని దాని మట్టి వాసనతో సహా సజీవంగా పట్టి చూపించడానికి, జననాడిని మీకు వినిపించడానికి మా ఎడిటోరియల్ టీం అహర్నిశలు కృషి చేస్తుంది. ఇక జీవితంలాగే ఛానల్ కూడా 7 రంగుల వానవిల్లులా ఉండాలి. క్రైమ్, సస్పెన్స్, ట్రాజెడీ, థ్రిల్, ఎంజాయ్మెంట్, ఎంటర్టైన్మెంట్. ఒక్కటేమిటి, యు నేమ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ ఇట్.
Ladies and gentlemen, you have just witnessed the launch of an exciting and revolutionary channel. Let's take a look at why exactly it packs a punch. Noted film celebrity attempts suicide. Famous personality caught in a gambling scam. There is a difference between sensational news and sensible news. A difference between fact and thrill. Between perception and reality. It's time to realize the difference. To bridge the gap. To bring truth to light. It's time to tell it like it is. At the heart of every revolution lie the seeds of change. And every generation needs a new revolution. It's time to welcome a change, to herald a new revolution. For the next generation is today. Welcome the Next Generation News Channel, NTV. A channel that tells it like it is. No colored opinions. Just facts in black and white. Immediate information. First-hand views. Independent perspectives. Clear thinking and presentation. Equipped to cover news from every constituency through a large network of news contributors. The first Telugu channel to have the latest newsroom automation solution from the global market leader, Avid. The maximum number of digital satellite news gathering bands for a regional channel in India to cover news as it happens, wherever it happens. The best infrastructure and state-of-the-art modern technology that will be on par with international standards in the broadcast industry. A well-monitored distribution network with bureaus in all district headquarters and a strong contingent in the headquarters, Hyderabad and Delhi. And a strong team comprising able professionals, the best possible young talent, and the best experienced minds in the business delivering high-quality content, always maintaining journalistic ethics and impartiality. Add it all up, and you have a dynamic, revolutionary, and honest news channel poised to become a role model in the industry, and certainly Andhra Pradesh's best news channel. Get ready to change the way you look at the world and the way you look at news. Get ready to be told like it is.
it is indeed a pleasure and a privilege to be here and be a part of the launch of this all-fact, no-frill channel, NTV. NTV, for those of you who didn't know, stands for Next Generation Television. Without a doubt, this promises to be the next generation channel. Competitive, competent, and committed to serious journalism and reportage. Comprehensive and complete, this channel will play host to a varied number of programs with something for everyone. You won't be able to help but to make this your favorite news channel. Won't you do that? In fact, what we're going to do is we're about to give you a peek into the fascinating world of NTV, showcasing just some of the specialities and highlights that NTV promises to bring your way. Now, the role of news is to keep people informed and updated at all times. What's happening, why it's happening, how it's happening, and most importantly, where it's happening. Whether locally or globally, historically or currently. NTV is geared to give you daily updates and detailed coverage of the world around. Informative content presented clearly and truthfully. You can see the complete picture and catch all the action at NTV, whether it's news, local reports, current affairs, or world news.
ladies and gentlemen, it is my pleasure and privilege to launch the news promos for you. ఎగిసిపడే సంద్రం తూర్పు తీరం. కొబ్బరాకుల ప్రేమ కోనసీమ. నది పంచిన నాగరికత కోస్తా. రాళ్లు పలికే రాగాలాపన రాయలసీమ. కోటి రతనాల వీణ తెలంగాణ. తెలుగు నేలపై పరుచుకున్న వెలుగు రేఖ ఏపీ టుడే. Ladies and gentlemen, it is common knowledge that there is a sharp rise in India's growth rate and it is emerging as a major force to reckon with. The pulse of the market, all the happenings in the financial sector, stock market tips, market-sensitive and economic issues from the financial and business sectors, overseas market trends, expert opinions and advice on investments and much, much more is going to be within reach with NTV's Business News. And now, to formally announce this business news segment, may I invite on stage Mr. Mullapudi Harish Chandra Prasad, Founder Chairman Andhra Sugar and renowned industrialist of Andhra Pradesh. Please give him a big round of applause. Sir, it is a pleasure to have you here to launch the business news segment, sir. Would you like to say a few words, convey your good wishes to the channel that's launching today? What is it I can tell you? What's the project work you are doing? This is television channel, sir. News channel and Bhakti channel and television. Sorry. Remote, sir. మార్కెట్లోకి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెట్టుబడులు, వివిధ పరిశ్రమలు, వేలాది ఉత్పత్తులు, ఎగుమతులు దిగుమతులు, కన్స్యూమర్ మార్కెట్లు, కార్పొరేట్ టార్గెట్లు, బంగారం వెండి ధగధగలు, రూపాయి డాలర్ హెచ్చుతగ్గులు, స్టాక్ మార్కెట్ సూచీల విన్యాసాలు ఎప్పటికప్పుడు మీకందిస్తుంది ఎన్టీవీ బిజినెస్ న్యూస్.
వీరేంద్ర చౌదరి గారు, వారి యొక్క సహచరులు, మా మిత్రులు, ఈ సభను అలంకరించినటువంటి మీ అందరికీ నా సంతోషాన్ని, నమస్కారాలు సమర్పించుకుంటున్నాను. చాలా సంతోషం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఎంతోమంది మిత్రులను కలుసుకోవడానికి అవకాశం. ఈ కార్యక్రమం ఎన్టీవీ, భక్తి టీవీ అనే విషయాలు ఉన్నాయే, పేరు వింటున్నప్పుడే మనసుకు ఒక రకమైన సంతోషం, మార్పు కనిపిస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు 86 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని 87వ సంవత్సరంలో నడుస్తున్నాను. నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా నాకు 23వ సంవత్సరం వయసు నుంచి ఇప్పటి వరకు అన్ని రంగాల్లోనూ నాకు ప్రవేశం ఉంది. అన్నింట్లోనూ బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నాను. అయితే నేను అందరికీ చెప్తుంటాను, కుటుంబ సభ్యులందరికీ, అయ్యా నేను పెద్దలకు, కుటుంబానికి మచ్చ లేకుండా ఇంతకాలాన్ని నడుపుకొచ్చాను. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ చక్కగా ప్రజల యొక్క మన్నలకు అనుకూలంగా, ప్రజలకు ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లో నేను ఇంతవరకు ఏ కార్యం చేసినా అలా నడుపుకు రావడానికి అవకాశం కల్పించాడు. భగవంతుడు నాకు తోడ్పాటు ఉంది. ఈనాడు ఈ ఎన్టీవీ, భక్తి టీవీ విషయాల్లో పాల్గొనడం నాకు నా మిత్రులు తిప్పిరినేని సుబ్బారావు గారి ద్వారా నాకు ఈ సమాచారం చేరింది. తర్వాత నాకు ఇన్విటేషన్ కూడా చేరింది. నేను విషయం విన్నంతనే మిగతా కార్యక్రమాలను పక్కనకు పెట్టి నేను ఈనాడు ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. నేను అనుకోవడం, నా మనస్సులో ఉన్నది, ఈ 2 కార్యక్రమాలు ఛానల్స్ కూడా చాలా అభివృద్ధికి వచ్చి ప్రజలకు ఎక్కువ మన్ననలు పొందగలవని, వారి యొక్క అనుచరులు అందరూ కూడా చక్కగా, సుఖంగా, సంతోషంగా కార్యక్రమాలు నెరవేరుస్తారని, అభివృద్ధి జరుగుతుంది భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు నా మనఃపూర్వకంగా వారిని నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Thank you, sir. Thank you for your gracious presence and thank you for those kind words. Ladies and gentlemen, I'm sure all of you are aware that in India, cricket is almost a religion, isn't it? Cricket, religion? But it's a great source of joy and pride that gradually other sports are generating as much interest. All thanks to the bright young talent making headlines on the sports circuit in various fields. And now you can catch all the stories on sports and games with NTV Sports News. You can watch great performances, get scores, updates, replays, highlights, and understand the general state of sport in the country as well as across the world by simply tuning into NTV Sports News. I'm definitely going to tune in. What about you?
put your hands together. Welcome ace badminton player and Arjuna Award recipient, P. Gopichand. And now would be a good time to see the sports promos. Ladies and gentlemen, they say laughter is the best medicine. And sometimes laughter can get a point across much more effectively than any other medium. Now, NTV is poised to explore this medium by launching a daily comedy show, a satirical look at politics, national and international issues, entertainment, gossip, and various TV commercials. Parodies, spoofs, commentaries, all that and more. Looking at life in a lighter vein and bringing a smile to the face of every viewer. Would you like to get a taste of what's in store as far as the comedy show goes? Yes or no? Well then, here's a sneak peek. Very busy. ఎక్కువ పని చేస్తుందో లేదో మాకు అర్థం కావట్లా సార్ ఐదు హిరింగ్ ఇప్పుడు వస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎన్టీవీ వార్తా ఛానల్ భక్తి పేరిట ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ప్రారంభిస్తున్న ఈ శుభవేళ మిమ్మల్ని కొద్దిసేపు నవ్వించే అవకాశం కలిగినందుకు అదో మధురానుభూతిగా మేము భావిస్తూ మిమ్మల్ని నవ్వించే ప్రయత్నాన్ని మేము ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో కొద్దిసేపు మిమ్మల్ని తెలుగు సినిమాకు సంబంధించినటువంటి స్టార్ కమెడియన్స్ ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చి నవ్వించబోతున్నారు. ఈనాటి మా కార్యక్రమంలో భాగంగా వినపలేదు సార్. ఈనాటి మా కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా రాంగ్ నంబర్ అనే ఒక కామెడీ ప్రహసనాన్ని మేము ముందుంచబోతున్నాం. దానికంటే ముందు ఇప్పుడే వస్తుంటే ఒక మిత్రుడు చెప్పాడు, తెలివి ఎవడు సొత్తు కాదు అని. మనందరికీ తెలుసు, ఒకడు ఒక అమాయకుడిని పిలిచి ఈ మేకను కొంటావా, ఇది మాట్లాడుతుంది అని చెప్పి అడిగాడు. ఆ మేక మాట్లాడటం ఏంటండి అన్నాడు. నా మేక మాట్లాడుతుందయ్యా, మాట్లాడితే ఎంత ఇస్తావు అన్నాడు. 1000 రూపాయలు ఇస్తానండి మేక మాట్లాడితే అన్నాడు. సరే మేకను దగ్గరికి పిలిచి మేక ఏప్రిల్ తర్వాత వచ్చే నెల ఏంటి అన్నాడు. అని ముడ్డిగిల్లాడు. అది మే అంది. చూసారా, ఏప్రిల్ తర్వాత మే వస్తుందని చెప్పింది, దానికి మార్చి వచ్చు అన్నాడు. ఇది మనం విన్న పాత జోకు. ఆ అమాయకుడు రివర్స్లో వచ్చి మీరు మేకను మాట్లాడిచ్చారు బాగానే ఉందండి, పాము మాట్లాడితే మీరు ఎంత ఇస్తారని చెప్పి అడిగట. పాము మాట్లాడటం ఏంటి ఊరుకోవాయి అన్నాడు. ఎంత ఇస్తారు? 5000 ఇస్తానన్నట. సరే జేబులోంచి పాముని తీసి పావా అమెరికా అధ్యక్షుడి పేరేంటి అని కొట్టాట. అది బుష్ అందుక 5000 తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. తెలివి ఎవరి సొత్తు కాదు అని మీకు మనవి చేస్తూ ఇప్పుడు ఒక హాస్య ప్రహసనం. ప్లీజ్ లైట్స్ ఆఫ్.
ఈ హాస్య ప్రహసనంలో శ్రేయుతులు కోట శ్రీనివాసరావు గారు, తనికెళ్ల భరణి, శ్రీ ఎల్బి శ్రీరామ్, ఏవిఎస్, సమీర్, ప్రవీణ అండ్ సుజాత. రాంగ్ నంబర్. లైట్స్. ఏమైనా మా నాన్న గురించి నేను చెప్పుకోకూడదు కానీ అది చాలా గొప్పడే ఆయన. ఏమిట్లా తెలివితేటలేదు. మీకు తెలియని విషయం ఒకటి చెప్పనా? మా నాన్న సాలిపురుగు తయారు చేసేటువంటి సన్నటి దారం ఉంటుంది కదా, దానికంటే సన్నటమైనటువంటి ఒక తీగను తయారు చేసి ప్రజల చేత శబాష్ అనిపించుకోలే. ఏంటి మీ నాన్న శబాస్ అనిపించుకున్నాడా? మా నాన్న డబల్ శబాస్ అనిపించుకున్నాడు. మీ నాన్న తయారు చేసిన సాలిపురుగు సన్నటి తీగకి ఆ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా బొక్కెట్టి. అబ్బా, మీ నాయన ఏం చేసిండు? సన్నటి తీగ తయారు చేసినాడు. అవును. మీ నాయన అలా పొక్క పెట్టినాడు. మా నాయన ఏం చేసింది తెలుసా? ఆ తీగ మీద మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని గుద్ది మన పేరు మీద తీసుకొచ్చిండు. నాది. హలో హలో హలో, ఎవరు? గణపతి. ఎవరు? శ్రీనివాసరావా? గణపతి. చెప్పు. నేను శ్రీనివాస్. ఎక్కడ నువ్వు? అది నేను ఇక్కడే. ఎక్కడ వచ్చినా మా కిందకి? నేను వచ్చిన ఫ్లాట్ శ్రీపతి అపార్ట్మెంట్. చీర మీదకి వచ్చాయి. చీర మీదకి వచ్చేసాయి. కాదు, నేను వచ్చానయ్యా బాబు. అది కాదా చాలా ఇంటికి వచ్చాయి తీనట్టుకి. నేను ఇక్కడే వచ్చాను. నీ ఫ్లాట్ లో ఉన్నాను. ఏ ఫ్లాట్ లో ఉన్నావు? నేను దర్వాజా కాడ ఉన్నా కదా. నువ్వెక్కడున్నా? దర్వాజా కాడ. నేను హాల్లోనే ఉన్నానయ్యా. ఇక్కడ ఇద్దరు మనుషులు కూడా ఉన్నారు. ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు? ఎట్లుంటారు చెప్పు. ఇద్దరా? ఒకడేమో ఉల్లిపాయలు అమ్మేవాళ్ళగా, ఇంకొకటి ఉల్లిపాయలు కొనేవాళ్ళగా ఉన్నాడు. ప్యాస అమ్ముకున్నాడైతే మా ఊళ్ళేనా? అడిద్దరు ఫోన్ చెవులో పెట్టుకొని ఇప్పుడు మీ సెల్ ఫోన్లో మీకు బిల్లు పెరిగిపోతుంది, నాకు బీపీ పెరిగిపోతుంది. సరేగాని ఈ ఉల్లిపాయ కూడా ఎవడు? శ్రీనివాసరావు అని చెప్పి ఫస్ట్ క్లాస్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఓహో, ఏం చేస్తాడా? రియల్ ఎస్టేట్. వాళ్ళు రేపు ఎవరైనా పలకరించు, హలో అంటే చాలు రియల్ ఎస్టేట్, హలో అంటే చాలు రియల్ ఎస్టేట్ అని చంపేస్తున్నారా? ఏమండి, మాది జెన్యూన్ అండి. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పక్కనే వండర్ఫుల్ వెంచర్ ఉంది. తలా ఒకటి బ్లాక్సేనా? ఎంత దూరం ఉంటుంది? ఎంతండి? శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ జస్ట్ నియర్ 95 కిలోమీటర్స్. అజ్జి బాబాయ్, చాలా దగ్గర. ఎప్పుడైనా టాపిక్ మాకు రాదు. సరే, ఓకే అండి. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? ఇంటో. నేను అడిగింది ఏరియా. ఫిలిం నగర్. ఓహో, ఫిలిం నగరా? ఫిలిం నగర్ అంటే సినిమా వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారంటే అక్కడ. ఫిలిం నగర్ పేరుకే, అందులో సినిమా వాళ్ళు తక్కువే. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? అన్నపూర్ణ స్టూడియో, మెయిన్ రోడ్డు మీద. అయ్యో, ఇప్పటిదాకా హౌస్ లేదా? మెయిన్ రోడ్డు మీద ఇల్లు ఏంటి? మెయిన్ రోడ్డు మీద ఇల్లు ఏంటంటే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందిగా. మెయిన్ రోడ్డు మీద ఇల్లు అంటే మెయిన్ రోడ్డుకి పానుకుని బిల్డింగ్ అనమాట. అరే తప్పుడు కాకపోరాదా? ఎప్పుడు ఇల్లు బ్యాగ్ ఫ్లాట్లు ఇవే. ఫోను. హలో హలో హలో, ఇక్కడ మాట. హలో. Is it 9849024242? యా. ఈ ఫోన్ తీసినందుకు ధన్యవాదములండి. మీ పేరు బొచ్చు శివనారాయణ గారా అండి? అబ్బో, మాకంత తెలుగు రాదు కానీ కొంచెం మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పమ్మా. మేము ఏబిసిడి బ్యాంక్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామండి. మీకు ఏదైనా లోన్ కావాలా? వద్దాం. మా దగ్గర కార్ లోన్, పర్సనల్ లోన్, మోర్టగేజ్ లోన్ ఇలా చాలా లోన్స్ ఉన్నాయండి. వద్దులే అమ్మా. పోనీ మీది సొంత ఇల్లా అండి? అవును. అయితే అది తాకట్టు పెట్టుకొని లోన్ తీసుకోవచ్చు కదా. నీ బండ బడా, నీ దగ్గర నేను రోజు చూసుకోవడం కోసం నేను కష్టార్థంతో కడుగు నా కంపెనీకి తాకట్టు పెట్టాలా? ఇదిగో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు, పిచ్చి పిచ్చి ఐడియాలు ఇవ్వక. నాకు అసలే బీపీ షుగర్ కూడా ఉంది. మీకు బీపీ షుగర్ ఉందా అండి? మా దగ్గర హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కు సంబంధించి చాలా స్కీములు ఉన్నాయండి. ఇదిగో
నువ్వు ఇట్లాంటివన్నీ కనుక నువ్వు మాట్లాడి సలహాలు ఇచ్చి లేనిపోయి మనం డిస్టర్బ్ చేసావంటే నీ అడ్రస్ కనుక్కుని మరీ వచ్చి నేను కొడతా క్షమించండి, మీ మనసు నొప్పించినందుకు మేము మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ఫోన్ పెట్టేవమ్మా నువ్వు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఏందన్నా అంత ఊరికే మధ్యలో పడుతుంది ఫోన్ లక్ష వస్తాయి మనకి. ఏం చేయాలంటే నిన్న ఇట్లనే ఒక ఫోన్ చేస్తే నేను ఏం చేసినా సార్ గట్టిగా ఇచ్చేసిన ఫోన్లు పూరా బంద్. బందా అదిగో వచ్చింది. హలో కక్కుర్తి కాదు, ఎవరు మాట్లాడేది కల్వకుర్తి. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఎందుకమ్మా? మా ఇయర్లీ క్లబ్ మెంబర్షిప్ లో మీ పేరు వచ్చిందండి. ఒక్క నిమిషం వినండి, నాకు ప్రైజ్ వచ్చిందట. చెప్పమ్మా చెప్పు. హలో అమ్మా, సాయంత్రం మీరు మీ భార్యలు మీ పిల్లలు కలిసి నాకు సెకండ్ సెట్ చెప్పినట్టు వీళ్ళకెళ్ళి తెలుసు. ఎవరి నెంబర్లు వాళ్ళకి సెపరేట్ గా ఉంటాయి. చెప్పమ్మా చెప్పు. కలిసి వస్తే మీకు డిన్నర్ ఇచ్చి 1000 రూపాయల గిఫ్ట్ చెక్ ఇస్తామండి. ఇది డిన్నర్ ఇచ్చి 1000 రూపాయల గిఫ్ట్ చెక్. 1000 రూపాయలు బుక్కడికి ఇస్తారంట. థ్యాంక్ యూ. చెప్పమ్మా. కక్కుర్తి గారు. కల్వకుర్తి. సారీ అండి, మీ పేరు తప్పు చెప్పి మీ మనసును గాయపరిచినందుకు, మా మనసు గాయపరిచినందుకు, గాయపరిచినందుకు నేను ఫీల్ అవుతున్నానండి. చెప్పమ్మా. సార్, మీరు ఈ 1000 రూపాయల గిఫ్ట్ చెక్ తీసుకునే ముందు ఒక చిన్న పని చేయాలండి. ఏం చేయాలి? మీరు 1,40,000 రూపాయలు కట్టి మా క్లబ్ లో మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలండి. దానితో పాటు 70,000 రూపాయలు మీ భార్య పేరు మీద, 40,000 రూపాయలు మీ ఇద్దరు పిల్లల పేర్ల మీద కట్టాలండి. అంతేకాకుండా 8,000 రూపాయలు సర్వీస్ ట్యాక్స్ పే చేస్తే మీకు ఈ గిఫ్ట్ చెక్ ఫ్రీగా ఇస్తామండి. 1000 రూపీస్. అట్లనా? ఇంకేం చేయాలమ్మా? ఇంకా మిగతా బిల్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ బిల్లో వస్తాయండి. నీ నోట్ల మానబడని చెప్పింది కదా, 1000 రూపాయల కోసం 3 లక్షలు కట్టాలి. గన్నయ్య గారికి అయిపోదు. అంటే గన్నయ్య అన్నయ్య డిఫరెంట్ గా 2 చేయాలి. గన్నయ్య అంటే ఈయన ఫోన్ మోగిందేంటి? అదంతా మరి చెప్పినగా గన్నయ్యకి అన్నయ్యకి సెపరేట్ లిస్టులు ఉంటాయి. ఒక నిమిషం, మీలాగా కాదు, ఎంత గొప్పగా సమాధానం చెప్పి వాళ్ళు నోళ్ళు మూయిస్తానో చూడండి. ఒక నిమిషం. లైన్లన్నీ బిజీగా ఉన్నాయి, మీ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళ జాబులు వచ్చిన తర్వాత ట్రై చేయండి. వీళ్ళకి అలాగే సమాధానం చెప్పాలండి, లేకపోతే లోన్లు మెంబర్షిప్లు. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్సెన్స్? వాట్ ఈస్ దిస్? ఇప్పుడు చూడండి ఎంత గమ్మత్తు జలకిస్తానంటే, మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేయకుండా జలకి. హలో, మీరు డైల్ చేసిన నెంబర్కు 0 కలపండి. హలో, ఏ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా? 0 గిన్న కలపమంటావు, అన్నంలో 0 కలిపి పెట్టమంటావా? మంగతాయారు? నేనే ఈ బళ్ళ మంగతాయారునే. ఇందాక ఫోన్ చేస్తే లైన్లు బిజీగా ఉన్నాయి అంటున్నావు, ఇప్పుడేమో ఎందుకు 0 కలపమంటున్నావు? పిచ్చి పిచ్చి అసలు బాగా ఎక్కువైనాయి. ఎక్కడున్నావు? అన్నానికి కొంపకొస్తావా? రారా, నీకు బాగా పిచ్చాశాలు ఎక్కువ. ఇంకోసారి గనక గొంతు మార్చి ఫోన్లో మాట్లాడితే గొంతు పిసికి చంపేస్తా. ఓకే ఓకే అమ్మా, బాయ్. బాయ్ రా నాన్న, బాయ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే బాయ్ నాన్న, బాయ్ బాయ్. ఎవరు? నా మిస్సెస్. ఏంటట? అదే చాలా సెన్సిటివ్. ఇంటికి వచ్చే ముందు తలనొప్పి మందు, జలుబు మందు, దగ్గు మందు, ఎలకల మందు. ఎందుకు మా ఇంట్లో ఎన్నికలు లేవుగా? నువ్వు ఉన్నావుగా. ఏంటో గొడవ ఇక్కడ? నేను SMS చేసుకుంటున్నాను. ఏవయ్యా మేమన్నా మాట్లాడుకుంటా టిక్కు టిక్కు నొక్కుతున్నావు ఎవరికి? SMS. MS ఏమిటికో? టీవీ వాళ్ళకి ఫోన్ కొడుతున్నాను. ఏ టీవీ? ఏ టీవీ? ఏ టీవీ అని అడుగుతున్నావు? ఏ టీవీ? ఏ టీవీ అని అడుగుతున్నా. పేరు ఏ టీవీ. ఎందుకు చెప్పరాదు. ఇప్పుడు రాయగడ్డ అని ఒక ఊరు ఉంది. ఆ ఊళ్ళో ఓ మైనర్ బాలికను కొంతమంది మానభంగం చేశారట. అది నేను సమర్థిస్తుంటే ఎస్ అని, లేకపోతే నో అని మెసేజ్ అమ్మను. నువ్వేం కొడదాం అనుకుంటున్నావు? ఎస్ ఇద్దామని, నో ఇద్దామని చెప్పు తీసుకొని కొడతా. మాది ఒక ప్రోగ్రామ్, దానికి నీ ఎన్నెన్నో ఎస్ నువ్వు అని కొడతావు. అన్నం తింటున్నా, గడ్డి తింటున్నా మనసు. టీవీలో కింద స్క్రోలింగ్ లో నా పేరు వస్తుంది కదా. మీరా కింద స్క్రోలింగ్ లో పేరు వద్దండి చాలు. ఎవడెందుకు ఆర్డర్ డైరెక్ట్కి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని రేపు కూడా చేసేస్తాడు.
రే ఆ టీవీ వాళ్ళని కదా అనాల్సింది. అసలు నిన్ను మనిషివా పశువా? ఒక్కసారి జూలో చూపించుకోకూడదు, మనిషి పశువు చెబుతారు. నోర్మేను ఎవరికి? నాకే. నీకేమ్మా చూడు ఫోన్. నీదతి బాబు నాదా. హలో, ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారండి. మీరెవరు? హలో, మీరెవరు? నేను పెగాసులో మాడుతున్నానండి, భీమవరం నుంచి. మా ఇంట్లో కొలైలో నీళ్ళు రావట్లేదు బాబు. నీకు ఏ నెంబర్ కావాలి? ఇప్పుడు నేను చేసిన నెంబర్ అండి. అదే ఏ నెంబర్ అని? ఇప్పుడు మీరు ఎత్తారు చూడండి, ఆ నెంబరే. అదే ఏ నెంబర్ అంటుంటేనా? సీఎం గారు జోకులే చెప్తారు. ఏంటే మీ నంబర్ మీకు తెలియపడండి సీఎం గారు. చూడు బాబు, నేను సీఎం అని కాదు, నువ్వు చేసింది రాంగ్ నెంబర్. రాంగ్ నెంబరా? రాంగ్ నెంబర్ నువ్వెందుకు ఎత్తావురా? రే ఫోన్ ఎత్తే కదరా అది రాంగ్ నెంబర్ అని తెలిసేది. రే తెలియకుండా ఏ నంబర్ పడితే ఆ నంబర్ ఎత్తేస్తే మాకు ఇక్కడ బిల్లు బోర్డు బొక్క. నువ్వు రాంగ్ నెంబర్ చేసి ఒరే గిర్రే అంటావేట్రా? నాకు కోపం వస్తే మనుషులు కాదు, ఫోన్ పెట్టే నేను ఎదవలతో మాట్లాడు. నేను ఎంతసేపు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కదరా నీతో. హలో హలో, ఇచ్చేసాడు అనుకుంటా ఫోన్, ఇంకోసారి కలిపితే పోతాం. ఓం సెల్లాయ నమః, రింగుటోన్ ఖల్లాయ నమః, సెల్లుంటే త్రిల్లాయ నమః, బిల్లు చూస్తే గుండె జల్లాయ నమః, అది కట్టేసరికి జేబుకి చిల్లాయ నమః. ఓం